जी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਤੇ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ और इन्हों की ज़ुबानी भी गल सुनाने जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहारा बनो में मैं हूँ खान अली तो ये मेरा भाई बैठा है, इसका नाम है मुहम्मद यूसुफ, इसका नाम है। तो वीडियो शुरू करन तो पहला मैं उन्होंने दोस्तों वीरां नूं एक गल करना चाह रहा। कई मेरे दोस्त वीडियो वेख के कोई कईयां नूं इतराज़ भी है कि फैमिलियां नूं बिठा के ते वीडियो बनांदा है। वो मैं क्यों बनाना, किस मकसद से बनाना, वो तुहानू इस वीडियो के विच अज मैं ज़रूर दसांगा कि भाईजान वीडियो वेख के बैड कमेंट करना या तस्वरा करना बड़ा आसान है। ये कदी इस जगह ते आके बैठो और इंज दियां फैमिलियां नू मिलो, तुहानू आप पता चल जाएगा कि वीडियो मैं क्यों बनाना। एक तो तुहानू पता चले कि लोग किड्डे मजबूर ने, किड्डे परेशान ने, और दूसरी गल है वे कि शायद तुहानू इस चीज़ नू वेख के एहसास हो जाए कि यार क्यों ना असी अपने इर्द गिर्द मुहल्ले दे विच भी वेखीए, इन्हां लोकां दी मदद करिए। सिर्फ मेरे ते बह के तस्वरे ना किया करो। ये लोग बड़े मजबूर होंदे ने, काफ़ी परेशान होंदे ने। ते अज मैं इस फैमिली कोल आया वां ते जेड़े बह के मैनू तस्वरे करदे ने वो अज इन्हां भाईजान दी भी गल ज़रा ज़ुबानी सुनो। ये भाईजान क्यों मजबूर ने कि जेड़ा वीडियो दे अगे आए ने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुहम्मद यूसुफ साहब, तुहानू की परेशानी ऐसी बनी है कि जेड़ा तुसी वीडियो दे अगे आए हो? परेशानी हालात की वजह तो, कारोबार नहीं है जिसकी वजह तो मैं वीडियो दे अगे आ गया, समझ गए। दूजे नंबर से कारोबार अड्डे से जाना, दिहाड़ी लगती कभी नहीं लगती, मिस्त्रियाँ मगर 6-7 महीने हो गए ने घर बह रहे हैं। 6-7 महीनों तो तुसी घर बैठे हो जी। ते तुहाडा कोई रिश्तेदार, कोई अजीज कोई नहीं साथ देता किसी का। क्यों नहीं साथ देंदे? बस वो तगड़े ने, असी माड़े हैं, और इन्ना फर्क है। वो तगड़े ने, तुसी माड़े हो। हाँ जी। मेरी बेगम है, वो बेचारी लोगों के घर च काम करके ते गुजारा ही करने पे हैं। विआहां अच्छा, शादियां वो में। काम करते ने किसी दे घर जी। ते घर दा तुसी सर्कट चला रहे सर्कट चलता पे साडा। मैं चाहना कि कोई कारोबार मन मिल जाए, मैं अपनी नीयत नाल काम करा, अपना घर भी चलावां, वक्त भी चलावां अपना, हो। नीयत नाल तुसी काम करो। इंशाअल्लाह ताला। हुण ये मेरा भाई है मुहम्मद यूसुफ साहब, 6-7 महीनों तो बेरोज़गार है। हुण जेड़े बह के मैनू दोस्त मेरे तस्वरे करते ने ते उन्हां नू मैं कहना वा आओ मेरे कोल आओ, ये भाईजान ने मुहम्मद यूसुफ साहब इन्हां दी आके मदद करो। 6-7 महीनों तो बेरोज़गार ने। जिस तरह उन्होंने गल की है कि कोई रिश्तेदार, कोई अजीज़ नहीं पुछदा, तो ये वाकई गल हकीकत है। जिहड़ा रिश्तेदार गरीब है वो नहायत ही गरीब है, उन्होंने कोई भी नहीं पुछदा। तो मुहम्मद यूसुफ साहब तुहाडे किन्ने बच्चे ने? मेरे बच्चे कोई नहीं, 17 साल हो गए मेरी शादी नूं। 17 साल हो गए ने तुहाडी शादी नूं ते जी, बच्चा कोई नहीं? बच्चा कोई नहीं आया। तो मैं, मेरी बेगम है, ਇਹਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪਿਓ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। अच्छा, 16-17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ? ਕਾਹਦੇ ਆਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ? ਇਹ ਸਭ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸੁਫ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਸੁਫ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਬਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? मैं कारोबार चाहना, कोई कारोबार मिल जाए, कोई रेहड़ी का लग जाए, कोई काम लग जाए,
ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਲਾਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ? ਫੂਡ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ। ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਵੋਗੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। चलें, मेरे अल्लाह सोना करेगा, अल्लाह मेरा सोना रोज़गार भेजेगा। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੋਰ ਪੱਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦਿਨ ਚੜੇਗਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਝ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਪੱਖੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। पंखा भी नहीं है? नहीं है, पंखा भी वो नहीं है, इतनी मजबूर है। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਪੰਖੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੰਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਖਾ ਦਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਪੰਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਖੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਏ। ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਖਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 4 ਪਈ ਆਪਣੀ ਡਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰਾ ਹੈ ਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਘਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਨ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਘਰ, ਆਟਾ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਆਲੂ ਪਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਲੂ ਪਕਾ ਲੈ, ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੀ ਵਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਮੱਟੀ ਜਿਸ 'ਚ ਆਟਾ ਪਾਈਦਾ। ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਮੱਟੀ? ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਮੱਟੀ ਵਹਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਟਾ ਵੀ ਖਾਲੀ। ਆਟਾ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਸੋਨਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਓ, ਬਵੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ। ਇੱਥੇ ਬਵੋ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਜਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਲਿਆਓ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਿਸ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੈਸੇ ਗਿਣਿਆ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੀ? 10। ਇਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਆ। ਆਮੀਨ ਜੀ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਔਰ ਜਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਪੰਖਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਫਰੂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਲਾ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਮਜਬੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਆਟੇ ਦੀ ਮੱਟੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪਕਾਇਆ ਕੀ ਜੇ ਅੱਜ?
ਆਲੂ ਪਕਾਏ ਆਲੂ ਪਕਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜੀ। ਖਾਲੀ ਆਲੂ, ਹਾਂਜੀ, ਛੋਰੇ ਵਾਲੇ ਆਲੂ ਪਕਾਏ। ਛੋਰੇ ਵਾਲੇ ਆਲੂ ਪਕਾਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਵੀ ਨੇ, ਦਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਘੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਸੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।